आज आम रामचंद्र बेहेरा गोपपुर गल्पटी को आलोचना करवा। प्रथम आम गाल्पिकों परिचित विषय जानी रखा। गाल्पिक रामचंद्र बेहेरा आधुनिक जुगर जड़े सुपरिचित कथाशिल्पी भावे से परिचित। से 1945 केन्दुझर जिलार बारवाटीपुर ग्राम में जन्मग्रहण करथिबा गाल्पिकंकर वृत्ति थिला अध्यापना। मात्र अवसर समय साहित्य साधना करबा थिला तांकर कृति। मुख्यतः क्षुद्र गल्प और उपन्यास रचना करी ओडिया बाणी भंडार को समृद्ध करने सहित अनेक यशर अधिकारी हो पारिछन्ति। से मनीष जीवनर सुख दुख हस लुह द्वंद्व संघात को उपयुक्त घटना प्रवाह माध्यम से अवतारणा करथांती। जीवनर असरंती रहस्य और जटिलता को नहीं आवेग भरा भाव और भाषा से एपरी प्रकाश करती पाठकर उत्कंठा बढ़ाइबा सह स्पंदन बढ़ाई देते। उत्तर 70 दशक अद्यावधि से क्षुद्र गल्प क्षेत्र में जो प्रयोगवादी गल्प रचना करछन्ति ताहा तांको गल्प सम्राटर आख्या दे पारी। विशेषतः प्रतीकात्मक गल्प कलारे तांको गल्प परिपुष्ट। रामचंद्र बेहेरा रेवेन्सा महाविद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय इंग्राजी साहित्य अध्ययन करी से 1969 मसीह केन्द्रापड़ा कॉलेज रे अध्यापक भावे वृत्तिगत जीवन आरंभ करथिले। तांको प्रथम गल्प विशेष सूर्यर बन्ही प्रकाश पाइथिला 1971 नवेम्बर मास नवरवि पत्रिकार। पत्रिकार संपादक कंडरी चरण दास ठारू रामचंद्र को मिलता एक प्रशंसामूलक चिठी। से ही चिठी थिला रामचंद्र प्रेरणा स्रोत। तापर से बराबर लिखि चलिले गल्प। से 1976 मसीह अग्रदूत प्रकाशिनी द्वारा तांकर प्रथम गल्प ग्रंथ द्वितीय श्मशान प्रकाशित होइतिला। से 2010 मसीहा में 31 तारीख रे ओडिशा साहित्य एकाडेमी सभापति भावे कार्यभार ग्रहण करथिले। रामचंद्र बेहेरा 10टी क्षुद्र गल्प संकलन 8टी उपन्यास 16टी रेडियो नाटक और 6टी मंच नाटकर लेखक थिले। तांकर उपन्यास गुड़िक रही अभिनयर परिधि धूसर सूर्यास्त द्वार टपिले बाट पाद तलर माटी चिन्हा अचिन्हा इत्यादि। तांको गल्प गुड़िक हेउची द्वितीय श्मशान अचिन्हा पृथ्वी अवशिष्ट आयुष ओंकार ध्वनि गोपपुर अस्थायी ठिकाना सबुजिमार परमायु इत्यादि। और तांकर नाटक गुड़िक हेउची कुहुड़ी और तृष्णा घर शेष प्रश्न जनता इत्यादि। और तांकर मंच नाटक गुड़िक हेउची नुआ कॉलोनी धूसर पृथ्वी इत्यादि। से 2005 मसीह गोपपुर संकलन पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। से 2020 मसीह अति बड़ी जगन्नाथ दास सम्मान पाइथिले। और 1993 मसीह अभिनयर परिधि पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। 1991 मसीह से ओंकार ध्वनि पाई सारला पुरस्कार पाइथिले। यहाँ पर आमे गोपपुर गल्पटी को आलोचना करिबा। आमे जो यही रामचंद्र बेहेरा
ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏହି ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପଟି ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଘଟଣାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏ ଗଳ୍ପର ନାମକରଣ ଏହି ଗୋପପୁର ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଦ୍ୱାପରର ଗୋପପୁରକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଦିନର ଗୋପପୁର ଓ ଆଜିର ଗୋପପୁର ଭିତରେ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପପୁର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ। ଏଠି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ନାହିଁ। ପୁରାଣରେ କଂସର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ବହୁ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଭରପୁର ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ମଥୁରାପୁରରୁ ଗୋପପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ବସୁଦେବ। ବସୁଦେବ ସେଦିନ ବି ସଂଶୟ ଭିତରେ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିରାପଦ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ସେ ଏତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଟକ ବିଶ୍ୱାସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲା। ଏହି ମିଥ୍ର ଆଧାରରେ ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଓ ତା ଭିତରେ ଆଶାର ଆଲୋକକୁ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି। ଗାଁର ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ଦୁଃସ୍ଥିତି ଓ ଅସହାୟତା ମଥୁରାପୁରର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଥୁରାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ନଦୀ, ଯାହାର ଆରପଟେ ଗୋପପୁର, ସେଇଠି ଅଛି ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ, ନୂଆ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ସାଧନ। ଗୋପପୁର ଏଠି ଏକ ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁଠି ଜୀବନର ପ୍ରତି ବିପଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତେ ମୃଦୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିପାରିଲେ ଗୋପପୁର ସେଠି ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ନିରାପଦ ଜୀବନର ଲୀଳାଖେଳା କରିପାରିବ। ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷର କଥା ଏହି ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପରେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ଗଳ୍ପର ନାୟକ ନିରାକାର ଗୋଟିଏ ଅଭାବୀ ମଣିଷ। ତା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ। ଜୀବନ ଥିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାହା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭାଳ ଅବସ୍ଥା ଆଣେ, ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ବସେ, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ନ ଧରିଲେ ମଣିଷ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଦୁଃଖ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସେ, ବିପଦ ତାକୁ ତା ହାତ ମୁଠାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଦିଏନି। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ବିପଦକୁ ଟାଳିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲେ ଏସବୁ ଆପେ ଆପେ ହଟିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେପରି ଭାବରେ ନିରାକାର ଜୀବନରେ ଏ ଘଟଣା ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନେ ହୋଇଛି। ବିଲରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଅଭାବୀ ମଣିଷ ନିରାକାର ତା ବିଲକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥରେ ଚାହିଁଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେମିତି ଧାନରେ ଲହଡ଼ା ମରା ସବୁଜିମା ଭିତରେ ତାର ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା, ଯାହାକି ସେଇଟା ଥିଲା ତାର 4 ବର୍ଷ ଛୁଆର ଅସୁସ୍ଥତା। ସେହି ଅସୁସ୍ଥ ଛୁଆକୁ ଜଗି ବସିଥିଲା ମା ସୁମିତ୍ରା। ସୁମିତ୍ରା ବେଶ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳା। କୌଣସି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପରି ନିଃସହାୟ ହୋଇଯାଏନି କି ଅନ୍ୟକୁ ନିଃସହାୟ କରିଦିଏନି। ସୁମିତ୍ରା ପାଖରୁ ବେଶ୍ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦମ୍ଭିଲାପଣ ପାଏ ନିରାକାର। ନିରାକାର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଛି ଯେ ତା ଛୁଆଟିକୁ ସକାଳେ ସାମାନ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦି ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗାଁର ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ଦେଉଥିବା ଲୋକଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି। ତାତି ବଢ଼ୁଛି ସିନା, ତାର କମୁନାହିଁ ଆଉ। ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ନିରାକାର ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିପାରିଲାନି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିବା ପିଲାଟା ଉପରେ ହାତ ରଖି ଜ୍ୱର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ସାହସ ହେଲାନି। ସମୟ କ୍ରମଶଃ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ତା ପିଲାର ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚରମ
ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ନିରାକାର ଧିକ୍କା ଉଠାଉଥିବା ପିଲାକୁ ଚାହିଁଲା। ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଏକ ଅସହାୟ ଭାବ ତାକୁ ଗିଳି ପକାଉଥିଲା। ଏଇ ଛୋଟ ଗାଁଟିରେ ପ୍ରତିକାରର ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଡେରି କରି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଚିତ ମନେ କରି ସେମାନେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସୁମିତ୍ରା ଆଶଙ୍କାରେ ପଚାରିଲା, ଯଦି ଡଙ୍ଗା ମେଲା ନଥିବ ତେବେ ସେମାନେ ଆର ପାଖକୁ ଯିବେ କେମିତି ବୋଲି। ଗାଁଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନଈ ଆର ପାଖରେ ସରୁ ସଡ଼କ। 2-3ଟି ଗାଁ ପାରି ହୋଇ 5 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼ିବ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ। ସେଇଠୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ 11-12 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନ, ଅଥଚ ମଝିରେ ବିଶାଳ ନଈ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଦୂର ଗାଁ ଓ ସହରର ଡାକ୍ତରଖାନା। ସବୁ ଆଶଙ୍କା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସାଇକେଲରେ ସୁମିତ୍ରା ଓ ରୋଗିଣା ପିଲାକୁ ଧରି ବାହାରିଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ। ସାଇକେଲ ଆଗକୁ ଗଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ତା'ର ଏକାଗ୍ରତା ବେଳେ ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ନଈକୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାବାଲାର ରହଣି ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ କରି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଖଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାବାଲା ସେଠାରେ ନଥିଲା। 2 ଜଣଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା ଗୋଟିଏ ଅସହାୟ ଭାବରେ। ନଈ ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଔଷଧ, ଆଉ ଏପଟେ ପିଲାର ଅସୁସ୍ଥତା। ନିରାକାରର ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଡଙ୍ଗାବାଲାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ଡଙ୍ଗାବାଲା ସେଠି ନାହିଁ। ତା'ର ଏଇ ସଙ୍କଟମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କେଉଁଠି ଥିଲା ଭଳି ତା'ର ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ଭବ କ୍ରୋଧ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ନିରାକାରର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୋଲ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସଭା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୋଲ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପରିଚିତ ଥିବା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଉନ୍ମାଦିତ ଭାଷଣ ଗାଉଁଲି ମଣିଷର ମନରେ ନୂତନ ଆଶାର ସମ୍ଭାବନା ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଭାଷଣକୁ ଫଳକକୁ ସତରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ନଈ ମଝିରେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ପିଲାର ବି ଉଠି ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେତିକିରେ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲ ହୋଇ ପାରିଲାନି। ଏଇ ପୋଲଟି ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, ସେଇ ଆଶାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଜନଜୀବନର ଗତି ନଈ ପାଣି ପରି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ପୂର୍ବପରି ନୌକା ଆଉ ନାଉରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ନିରାକାର ଓ ସୁମିତ୍ରା ଆଣିଛନ୍ତି ନିଜ ପୁଅକୁ ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ। ନଈ ଆରପାରି ହେବାର ଅବଲମ୍ବନ ନଥିବାରୁ ସୁମିତ୍ରା ନିରାକାରକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି। ନିରାକାର ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା ଯେ ସେ ସକାଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ କେମିତି। ପିଲାର ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ତା'ର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଧିକ୍କାର କଲା। ନିରାକାର ସବୁ ଭୁଲିଗଲା। ସେ ତା ପିଲାଟାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବ। ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରିବ ବୋଲି ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା। ସୁମିତ୍ରାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ହୋଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲା। ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇ ଶିଖିନଥିବା ନିରାକାର ପାଖରେ ସୁମିତ୍ରାର ସବୁ ପ୍ରତିବାଦ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା। ସେଦିନ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯମୁନା ନଈ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ବି ଏ ନଈ ତା ପିଲାର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେଦିନ ବସୁଦେବ ଏକା ଥିଲା। ଆଜି ସାଙ୍ଗରେ ଦେବକୀ ଅଛି। ତା'ର ଅନଭିଜ୍ଞ ହାତ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗାକୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇ ପାଣି ସୁଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସାଇକେଲ, ସୁମିତ୍ରା ଓ ରୋଗିଣା ଛୁଆକୁ ନୌକାରେ ଧରି ସେ ନୌକା ବାହି ନେଉଛି।
ସୁମିତ୍ରା ଭୟରେ ନିସ୍ପନ୍ଦ ହୋଇ ବସି ରହିଛି। ଯେମିତି ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସାମନାରେ ଅଛି। ନିରାକାର ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବାହିପାରୁନି ଡଙ୍ଗାକୁ। ନଈ ମଝିର ସ୍ରୋତ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଚାଲିଛି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇ ତଳକୁ ତଳକୁ। ନିରାକାର ଓ ସୁମିତ୍ରା ଦୁହେଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଆଉ ଡେରି ନାହିଁ। ନିରାକାର ହାରି ଯାଉଥିଲା। ତାର ଶିଥିଳ ହାତରୁ କ'ଣ ଖସି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଉଦ୍ବେଗରେ ଅସହାୟରେ ସୁମିତ୍ରାକୁ କହିଛି ଛୁଆଟାକୁ ପଟା ଉପରେ ଶୋଇ ଦେଇ ଆର କାତଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ସୁମିତ୍ରା ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼େଇଲା। ହାତରେ କାତ ଧରି ସେ ମଙ୍ଗ ପାଖରେ ବସି ରହିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଡଙ୍ଗା କୂଳମୁହାଁ ହେଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କେହି କାହାକୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ କାତ ମାରିବାରେ ସଙ୍ଗତି ନଥିଲା। ତେବେ ବି ଡଙ୍ଗା କୂଳରେ ଲାଗିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ଳାନ୍ତିର ଝାଳ, ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ମିଶି ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୂଳଠାରୁ ଦୂରର ଏକ କୂଳରେ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସଂଘର୍ଷର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଦୁହେଁ ସଚେତନ ଥିଲେ। ସାଇକେଲ ଗଡ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିରାକାର ବୁଲାଇ ଆଣିଲା ପାପୁଲି ପିଲାର କପାଳରେ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଦେହ ଉପରେ। ତାତି ଅଛି ବେଶୀ। ନିରାକାର ଜମା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ଏକ ବିଚିତ୍ର ପୁଲକ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଗରେ ସେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତୁ ଭଲ ହେବୁ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ଖେଳିବୁ ଅଗଣାରେ। ତୋ ପାଇଁ ବଲ୍ କିଣିଦେବି, ବଡ଼ ହେବୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ଜଣେ ହେବୁ ଆଗକୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯିବୁ। ତୋ ମା ତୋ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଏ ରାତି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ସବାର ହୋଇଥିବା କଥା ତୁ ଶୁଣିବୁ। ଆମୋଦିତ ହୋଇ ତୁ ଚାହିଁବୁ ନିଜ ଆଡ଼େ। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଜିର ରାତି କଥା। କେମିତି ତୋତେ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ଗୋପପୁର ଆଡ଼େ। ନିରାକାର ଡଙ୍ଗା ବାହିବାରେ ଏମିତି ମଗ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସମୟର ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ବାସ୍ତବିକ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ 100 ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବି ରାତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଡଙ୍ଗା ଅଟକିବା କଥା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ବାଟ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନଥିଲା। ତାପରେ ଥିଲା ପରିଚିତ ଇଲାକା। ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଏଥର ସାଇକେଲ ପରିଚିତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୁଭି ଯାଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିର ଆବାଜ। ଦେଖାଯାଉଛି ଆଲୁଅ। ରୋଗିଣା ପିଲାଟିକୁ ଧରି ସେମାନେ ସାଇକେଲରେ ସହରରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମନ୍ ଜାଫରି ଖୋଲି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସ୍ୱର ନିରାକାର ଓ ସୁମିତ୍ରା ଭିତରେ ନୂତନ ଆଶା, ସମ୍ଭାବନା ଓ ଆନନ୍ଦ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ଏହି ଖୁସି ଭିତରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଗତ ରାତିର ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାକୁ, କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଓ ପରିଶ୍ରମକୁ। ପୁଅକୁ ସେ ରାତିରେ ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାର ଆଶା ନିରାକାର ଭିତରେ ଥିଲା, ତାହା ତାକୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ କାଟି ସେ ବିପଦ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଗଳ୍ପରେ ନିରାକାର ମନରେ ଅସୀମ ଆଶା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ମନରେ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାର ଆଶା, ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଗୋପପୁରରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରେ ତାର ପୁଅକୁ ସେ ମରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ନାମକରଣ ରହିଛି ତାହା ସାର୍ଥକତା ଏଥିରୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ।